भल अच्छ समस्ते भल अच्छ नहीं हो पिला माने कहिलो मने पके आमे पूर्व क्लास रे कोन सब पढ़ी थिले वस्तुर श्रेणी विभाग नहीं को को आधार रे हाँ तो मैंने ठीक कहला नहीं रंग माने देखिया को किपरि चिकणिया ना खदड़िया पुणी क्यों मूल पदार्थ तैयारी से अनुसार प्राकृतिक ना कृत्रिम नहीं सजीव निर्जीव एमती अनेक प्रकार आम श्रेणी विभाग कथा आलोचना कर सारी नहीं पिला माने वस्तुर आउ एक गुण आधार में आम आज श्रेणी विभाग करवा है हो अच्छा कहल खरा दिने आम सब शरबत पीवा को भल पाओ नुहे तुम कौन सब शरबत पियो कहला हाँ कि लेंबू शरबत पीवा को भल पाओ दही शरबत स्क्वाश एमती बहुत नुहे आओ कहल लेंबू पानी जिते आम तैयारी करूँ लेंबू शरबत से कौन कौन सब मिसई था लेंबू रस चीनी लुण आ पानी नहीं ताहले शरबत कला पर जिते माँ एसबू मिसेकी तुमको दियंती से तुम चीनी और लुण को अलग कर पार कि कहल नुहे नहीं ताहले शरबत रु आमे चीनी आ लुण को पानी रु अलग कर पारिबा कि नुहे नहीं ताहले चीनी आ लुण एथिरे पानी रे पूरा मिलई गला तो यही गुण आधार रे आज आमे वस्त्र श्रेणी विभाग आलोचना करिबा बुझिले पिला माने आवश्यक उपकरण गुडी कहला नड़िया कता गुंड खाइबा सोडा बाली चीनी लुण चक गुंड जल और 6टी बीकर ताहेले पिला माने आस आमे परीक्षा करिबा हो पिला माने ताहेले चीनी और लुण भले आउ केतेक जिनिस पानी रे मिसुची ना नहीं आस आमे देखिबा देख एठी 6टी पात्र रे आमे किछि जल नेइछे पिला माने प्रथम पात्र रे आमे किछि लुण नै मिसेइबा किछि लुण देली ताको आमे घांटी मिसेई देबा एबे द्वितीय पात्र रे किछि सफा बाली नै आमे मिसेइबा मिसेइला परे ताको आमे गोळेई देबा तृतीय बीकर रे आमे किछि खाइबा सोडा नै मिसेइबा चतुर्थ पात्र रे आमे किछि चीनी नै मिसेइबा पंचम पात्र रे आमे चक गुंड नै मिसेइबा षष्ठ पात्र रे आमे नड़िया कता गुंड नै मिसेइबा पिला माने तो माने देखिल जो 6टी पात्र नहीं आमे सबुथरे किछि सामग्री मिसेइले आमे प्रथम पात्र रे लुण मिसेइले द्वितीय रे बाली तृतीय रे खाइबा सोडा चतुर्थ पात्र रे चीनी पंचम रे चक गुंड और षष्ठ रे नड़िया कता गुंड मिसेइले पिला माने ताकू मिसेई सारला परे आमे किछि समय रखी देइथिले गोळेई की हला एबे आसो आमे देखिबा तो माने देखि कहिलो कोन लक्ष्य करूचो देखो पिला माने प्रथम तृतीय और चतुर्थ ये 3टा पात्र रे तमे कौन समानता लक्ष्य करूच देखुच ना एथिरे जहाँ सामग्री आमे मिसेई थिले ताहा संपूर्ण रूपे मिसी जाइछि बुझिल ताले कहिला बे प्रथम तृतीय और चतुर्थ पात्र रे हम कौन सब मिसेई थिले प्रथम पात्र रे लुण तृतीय रे खाइबा सोडा और चतुर्थ रे चीनी मिसेई थिले नुहे पिला माने एबे आसो देखिबा द्वितीय पंचम और षष्ठ पात्र रे जहाँ सामग्री मिसेई थिले से सामग्री गुड़ी को संपूर्ण रूपे मिसी ना नहीं है देख द्वितीय पात्र रे बाली मिसा होता बाली एठारे लक्ष्य कर तले बसी जाइछि नहीं एबे कहिलो पंचम पात्र रे कोन हेछि मिसिछि नुहे एथिरे मध्ये चक गुंड तले बसी जाइछि षष्ठ पात्र रे हमें कोन मिसेइथिले पिले षष्ठ पात्र रे नड़िया कता गुंड नुहे देखिलो से को तले बसिछि ना भासुछि पिला माने ताहेले परीक्षा रु आमे कोन लक्ष्य करले आमे देखिले जे प्रथम तृतीय और चतुर्थ पात्र रे सामग्री गुडी को जल रे संपूर्ण रूपे मिसी जाइछि एवं द्वितीय पंचम और षष्ठ पात्र रे सामग्री गुडी को जल रे न मिसी पात्र तले बसी जाइछि किंबा भासुछि हेले जल रे जो संपूर्ण रूपे मिलई गला जिनिस एही जिनिस रो एही विशेष गुण को आमे द्रवणीयता बोली कहि थाउ हैला पिला माने जल रे संपूर्ण रूपे मिसी जीवा पदार्थ गुडी को द्रवणीय पदार्थ बोली कहा जाय हैला बुझिल सेही परी जो पदार्थ गुडी को जल रे मिसिला नहीं से गुडी को आमे अद्रवणीय पदार्थ बोली कहिबा बुझिल पिला माने ताहेले आमे केउ सिद्धांत रे उपनीत हेले आमे देखिले जे
ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଶିଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏହି ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ଦ୍ରବଣୀୟତା ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଚିନି, ଲୁଣ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, କ୍ଷୀର, ଅମୁଲ ପାଉଡର ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ମିଶିଲା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ବାଲି, କାଠ ଗୁଣ୍ଡ, ଚା ପତି ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ବସ୍ତୁର ଦ୍ରବଣୀୟତା ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତମାନେ ଦେଖିଥିବ କିଛି ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ଭାସିଲେ ଆଉ କିଛି ବୁଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଜଳରେ ଭାସିଲା ନାଇଁ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବସ୍ତୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଭାସୁଛି ଆଉ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ଦେଖ ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇଲି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରେ ଆମେ କିଛି କାଚ ଗୋଲି ମିଶେଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥା କ'ଣ ହଉଛି। ଦେଖ, ତୃତୀୟ ପାତ୍ରରେ ଆମେ କିଛି ଚା ପତି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶଉଛେ। ଚତୁର୍ଥ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଆମେ କୁଟା ଜଳରେ ପକେଇଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ପଞ୍ଚମ ପାତ୍ରରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିନ୍ କଣ୍ଟା ହେଲା। ପିନ୍ କଣ୍ଟା କିଛି ମୁଁ ପକେଇଲି। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ପାତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ କ'ଣ ହଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମାନେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇଥିଲେ। ଏ କ'ଣ ଭାସୁଛି ନା ବୁଡ଼ୁଛି? ଉପରେ ଭାସୁଛି ନୁହେଁ। ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରେ କାଚ ଗୋଲି ଦେଇଥିଲେ। କାଚ ଗୋଲି ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ନାଇଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାତ୍ରରେ ଦେଖ ଚା ପତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ତ କିଛି ଉପରେ ଭାସୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ତମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଚା ଆମେ ମାନେ ପକେଇ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଭାସେ ଆଉ ପରେ ଓଜନିଆ ହେଲେ ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଏ ନାଇଁ। ଚତୁର୍ଥ ପାତ୍ରରେ ଦେଖ କୁଟା ସବୁ ଉପରେ ଭାସୁଛି। ପଞ୍ଚମ ପାତ୍ରରେ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ସବୁ ତଳକୁ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ପୁରା ତେଲର ରହିଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତମେ ତ ଦେଖିଲ ଏଇ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଇଛେ କାହିଁକି ଭାସୁଛି କି ଚିନ୍ତା କଲ? ଏସବୁ ଜଳ ଠାରୁ ହାଲୁକା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଛି। ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ, କୁଟା ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲର ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ଏଠି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖ, ଏବେ ଚା ପତି ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମିଶେଇଥିଲେ, ଚା ପତି ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ କ'ଣ ହାଲୁକା କହିବା ନା ଭାରି କହିବା? ଚିନ୍ତା କଲ। ପ୍ରଥମେ ହାଲୁକା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପାଣି ତା ଭେଦି ଗଲା ପରେ ସେ ଓଜନିଆ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତଳେ ସେ ବସି ଯାଉଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଚ ବାଟି ଆମେ ପକେଇଲେ, କାଚ ଗୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାମାନେ ଇଏ ଜଳ ଠାରୁ ହାଲୁକା ନା ଭାରି? ଭାରି ନୁହେଁ। ଆଉ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରି କୁହ, ଭାରି। ସାବାସ୍, ତମମାନେ ସବୁ ବୁଝୁଛ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଉପରେ ଭାସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳଠାରୁ ହାଲୁକା ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ ତେଲ, ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ, କୁଟା ଖଣ୍ଡ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳଠାରୁ ଭାରି ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ବାଲି, କାଚ ଗୋଲି, ଚକ୍ ଖଣ୍ଡ, ପିନ୍ କଣ୍ଟା, ଧାତବ ବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ? ଆମେମାନେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଜଳଠାରୁ ଭାରି ନା ହାଲୁକା ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ ହେଲା। ଚାଲ ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଅଲଗା କର ଓ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କ ଚିନି, ଲୁଣ, ଚାଉଳ, କଫି ପାଉଡର। କେଉଁଟି ଅଲଗା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଚାଉଳ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ। ଖ ଷ୍ଟିଲ ଚାମଚ, ମୁଦ୍ରା, ପଥର, ସାବୁନ ଖୋଳ। ଏଠି କୋଉଟା ଅଲଗା ହେବ ପିଲେ? ସାବୁନ ଖୋଳ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ଜଳ ଠାରୁ ହାଲୁକା। ଗ ବାଲି, ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିନି, ଡାଲି। ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କୁହ ପିଲାମାନେ? ଚିନି। କାହିଁକି? ଏହା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ବାଲି, ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ, ଡାଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ, ଅଦ୍ରବଣୀୟ ବସ୍ତୁ। ଘ
କୁଟା ଖଣ୍ଡ, ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଚାଉଳ, ବାଲି। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? କୁଟା ଖଣ୍ଡ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ଜଳଠାରୁ ହାଲୁକା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାରି। ସୋରିଷ ତେଲ, କିରୋସିନି, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କୁହ ପିଲାମାନେ? ଲେମ୍ବୁ ରସ ନୁହେଁ। କୁହ କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ଦ୍ରବଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ, ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। କ. ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ପିନ୍ କଣ୍ଟା। ପାଣିରେ ଭାସିବା, ଏଠାରେ ମୁଁ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଲେଖିଛି। ଠିକ ଉତ୍ତର ହିସାବରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାର ଯାହା ଜଳରେ ଭାସିବ। ଖ. ତେଲ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ। ଗ. ସଫା ବାଲି ଜଳଠାରୁ ଓଜନିଆ। କିରୋସିନି କଣ ହବ କୁହ? ଜଳଠାରୁ ହାଲୁକା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ତ ସବୁ ବୁଝିଗଲ।